जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। आम देखा क्लास 7 साइंस बहिर षष्ठ अध्याय पार्ट 1 आम देखी। आज आम देखा पार्ट 2 प्रजनन क्षमता सूचित करुवा परिवर्तन। किशोर अवस्था उभय बाह्य दृश्यमान एवं केतेक अभ्यंतरणीय परिवर्तन द्वारा चिन्हित हुए। एपरी एक परिवर्तन होछि प्रजनन प्रक्रिया रे जड़ित विभिन्न अंशर परिपक्वता। पुओ एवं झीओ उभय धीरे धीरे एपरी परिवर्तन अनुभव करती एवं एही परिवर्तन गुड़िक वृद्धि प्रक्रियार एक स्वाभाविक अंश। किशोरी मानक सहित जड़ित एक गुरुत्वपूर्ण अभ्यंतरणीय परिवर्तन होछि मानसिक ऋतुस्राव बा रजस्राव चक्र आरंभ हुए। साधारणतः प्रति 28 रु 30 दिन में पुनरावृत्ति हुए एवं यह मासिक चक्र ऋतुचक्र भाव में जनाशुना। अनेक सुस्थ झीवर 21 रु 35 दिन व्यवधान विशिष्ट दीर्घ किंबा छोट मासिक ऋतुचक्र हो पारे। मासिक ऋतुचक्र एक गुरुत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया एवं यह उत्तम प्रजनन स्वास्थ्यर लक्षण मध्य गोटे। ऋतुचक्र जो पर्यायर शरीर रक्त निर्गत हुए ताकू ऋतुस्राव कहुए। यह 3 रु 7 दिन पर्यंत रही पारे। किछि झीओ एही दिन गुड़िकर तलीपेटर जंत्रणा किंबा अस्वस्थ अनुभव करिपारंती। साधारणतः 45 रु 55 वर्ष बयस सुधा ऋतुस्राव स्वाभाविक भाव में बंद हो जाए, जहाँ महिला जीवन में प्रजनन क्षमता समाप्ति सूचित करे। ऋतुस्राव विषय में भ्रम धारणा। ऋतुस्राव विषय में अनेक भूल धारणा बा अंधविश्वास अच्छी, जहाँ प्रायतः मन में अनावश्यक भय लज्जा एपरिक अपराधी बनाम सृष्टि करे। एपरिक धारणा विश्वास गुड़िक किसी भ्रम एवं निषेध को जन्म देइछि। एही भ्रम एवं निषेध गुड़िक ऋतुस्राव होउथवा झील मानकु शारीरिक भाव में अलग रखिबा प्रथा दुर्भाग्यवशतः एवं प्रचलित होछि। ऋतुस्राव एक प्राकृतिक प्रक्रिया एवं एपरी भ्रम गुड़िकर कौनसी वैज्ञानिक आधार नहीं। ऋतुस्राव प्रति आमे वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्मुक्त कले ही समाज महिला मानकर उत्तम प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकता उपलब्धि करिवो एवं यह द्वारा महिला मानक एक सुस्थ जीवन शैली दि जाई पारिबो। देखिबा कोन दिया। किशोर अवस्था केवल शारीरिक किंबा प्रजनन क्षमता सहित जड़ित परिवर्तन नुहे, बरं मानसिक एवं आचरण परिवर्तन सह संपृक्त। आस सेगुड़िक विषय में आलोचना करिबा। किशोर मानक ठारे आवेगात्मक और आचरणगत परिवर्तन। गत गोटे किंबा 2 वर्ष मध्य तुमर सहपाठी और बंधु मानकर भावना कहीं आचरण में कौन परिवर्तन होइछि कि नहीं से विषय में भाविबा किछि समय नहीं। एही परिवर्तन गुड़िक केबे रोमांचक केबे अस्पष्ट बा उभय हो पारे। आस आमे सारणी 6.2 रे किछि आवेगात्मक परिवर्तन तालिकाभुक्त करिबा। ता सहित आचरण उपरे सेमानकर प्रभाव और सकारात्मक अभिवृद्धि एवं विकास पाई उपाय गुड़िकर तालिका मध्य करिबा। आवेगात्मक परिवर्तन आचरण उपरे सेमानकर संभाव्य प्रभाव एवं सकारात्मक अभिवृद्धि एवं विकासर उपाय। क्रमिक 1 प्रमुख आवेगात्मक परिवर्तन। मनोभाव परिवर्तन आचरण उपरे संभव प्रभाव। संगीत नृत्य किंबा क्रीड़ा परि विविध कार्यकलाप अंशग्रहण करवा। सकारात्मक अभिवृद्धि एवं विकासर उपाय। आत्म अन्वेषण सहित सृजनशीलता और नवोन्मेष प्रवृत्ति को वृद्धि करवा कार्यकलाप अंशग्रहण करवा। 2 नंबर तीव्र आवेग वर्धित संवेदनशीलता सहानुभूति और सामाजिक कार्य अंशग्रहण। अन्य जेकोसी तार कौन कौन चेंजेस अच्छे। 6.2 को आलोचना करने समय तुमर हुए तो किशोर मानक मध्य घटुवा विभिन्न आचरण एवं भावनागत परिवर्तन को ध्यान देथिबो, कारण शैशव तुलन में कैशोर अवस्था आवेग तीव्र होता है। यही आवेग गुड़िक किशोर मानकर आचरण को प्रभावित करें। एपरिक दरिद्र एवं असहाय मानक साहाय्य करने सामाजिक पदक्षेप नेबा, सामाजिक कार्य जोग देवा किंबा नूतन किछि शिखिबारे आग्रह प्रकाश करे। आमर भावना बा आवेग आमर आचरण और काम को किपरि प्रभावित करे आमे जदि बुझी पारिबा तेबे आमे उत्तम निष्पत्ति नहीं पारिबा और परिस्थिति अनुसार चिंताशील भाव में प्रतिक्रिया करि पारिबा। जदि हमको से विभिन्न प्रकार एक्चुअली शैशव में किसी प्रॉब्लम माने एते चेंजेस न थाए, कैशोर में बेसी टिके चेंज होता है। कैशोर अवस्था को एक आनंदमय
ଅନୁଭବରେ ପରିଣତ କରିବା, କେମିତି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ନ ଯାଇକି କେମିତି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା। କିଶୋରାବସ୍ଥାର ଯାତ୍ରା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଜୀବନର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କୌତୂହଳ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛିକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କିଶୋରମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପୌଷ୍ଟିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଶିଖିଛ। ଯେହେତୁ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟାହାର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଟେ। ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏବଂ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଶ୍ୱେତସାର ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସ୍ନେହସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ। ଆସ ତାଲିକା କରିବା। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ, ସେଥିରୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସେହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା। ସାରଣୀ 6.3 ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ। ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ। କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ: କ୍ଷୀର, ବାଜରା, ଦହି, ଛେନା ଓ ପନିର। ଆମେ ପାଉଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ: କାଲସିୟମ, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର। ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ: ଅସ୍ଥିମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହାଡ଼ ଶକ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଇଥାଏ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ପନିପରିବା ଖାଇବା, ସେଠି ପୁଷ୍ଟିସାର, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ସେଥିରେ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି ଲାଭ ଓ ଶକ୍ତି ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପାଳଙ୍ଗ, କିସିମ୍ବ, କିସମିସ, ଡିମିରି ଭଳି ଶୁଖିଲା ଫଳ ଲୌହ ତିଆରି କରିଥାଏ, ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲୌହ ମାନେ ଆଇରନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମାଜ। କିଶୋର, ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନେ କେବେ କେବେ ଲୌହ କିମ୍ବା ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଆମ ଶରୀରରେ ଲୌହ ଅଭାବକୁ କିପରି ଦୂର କରିପାରିବା? ଲୌହ ଅଭାବ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡୋରିଥ୍ ହଜକିନ୍ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ସେ ଭିଟାମିନ୍ B12ର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେ 1964 ମସିହାରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଓ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ସେ ତୃତୀୟ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ କି ଯେ ମାନବ ଶରୀର ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ B12 ଆବଶ୍ୟକ? ଅଧିକାଂଶ ଭିଟାମିନ୍ ପରି ଏହା ମାନବ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ବାହାରୁ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ହିଁ ଆମେ B12 ପାଇଥାଉ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଦେଖିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା। ପୋଷଣ ବ୍ୟତୀତ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ବିଶେଷ କରି କାଖ ଏବଂ ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆମକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଭୟ ଆରାମ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କପଡ଼ା ପ୍ୟାଡ୍ ଭଳି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମାଗଣାରେ କିମ୍ବା କମ୍ ଦାମରେ ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୁସି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ସୁଚିନ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ଭ୍ରମ ଧାରଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟବହୃତ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ସର୍ବଦା ଖବରକାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଅଳିଆ ପତ୍ର ଭିତରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଉଚିତ। ସମୟକ୍ରମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଜାଳିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପରିବେଶରେ ଅନୁକୂଳ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି, ଯାହା ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ। ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମାଜ। କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ସମାଜ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ସମାଜ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 3କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି। ତେବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ।
ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରାକରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।